এই প্রশ্নটা এবার একটু পড়ে নেওয়া যাক। পড়ে নেওয়ার কথা আমরা বারবার বলবো, তার কারণ এই কোশ্চেন পড়ার ক্ষেত্রে আমাদের কারেক্টলি এফোর্ট দেওয়া উচিত। অনেক ক্ষেত্রে কি হয়, অনেক প্রবলেম আমরা সঠিকভাবে না পড়ার জন্য পুরো বিষয়টা গোলমাল হয়ে যায়। এনিওয়ে, এখানে যেটা বলেছে যে একটা লাইট স্ট্রিং আছে, সেই স্ট্রিং এর একটা এন্ড ফিক্স করা আছে রিজিড সাপোর্টে, আর আরেকটা যে এন্ড আছে সেই এন্ডের সঙ্গে একটা মাসকে কানেক্ট করা আছে, এবং সেই মাসটা হচ্ছে 3M। ইনিশিয়ালি আরেকটা মুভিং মাস, যার স্পিড হচ্ছে m, এটা v0 স্পিডে মুভ করছে, এবং বলা আছে যে এটা একটা ইনলাস্টিক কলিশন করছে, অর্থাৎ কিনা দে আর স্টিকিং টুগেদার। সো ইউজিং মোমেন্টাম কনজারভেশন, mv0 is equal to m plus 3m into v. So hence v is equal to v0 by 4, এবং কাইনেটিক এনার্জি half into 4m total mass into v square, means v square by 4, v square v0 by 4 whole square. So kinetic energy of the system after collision is equal to m v0 square by 8. Naturally এরপর স্ট্রিংটা ইলংগেটেড হচ্ছে, এবং যখন ম্যাক্সিমাম ইলংগেশন হচ্ছে তখন এটা বলেছে যে এই সিস্টেমটা থেমে যাচ্ছে, এবং সেই অবস্থায় ব্রেক করছে স্ট্রিংটা। তো এর মধ্যে যে ম্যাক্সিমাম পোটেনশিয়াল এনার্জি স্টোর হতে পারে, that is equal to kinetic energy of the system m v0 square by 8. কিন্তু এর পরের পার্টে বলেছে 3m টা স্টেশনারি, another small m moving with velocity v0, এটা একটা পারফেক্টলি ইলাস্টিক কলিশন করছে। এবার এটা যদি পারফেক্টলি ইলাস্টিক কলিশন করে, তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো? ইউজিং মোমেন্টাম কনজারভেশন, mv0 is equal to mv1 plus 3mv2. v0 is equal to v1 plus 3v2, এবং কাইনেটিক এনার্জি কনজারভেশন ইউজ করলে হাফ m v0 স্কোয়ার is equal to half v1 square plus half 3m v2 square. So naturally v0 square minus v1 square is equal to 3v2 square, equation 4. So from equation 3, v0 minus v1 is equal to 3v2. So if we divide, v0 plus v1 is equal to v2.
equation 6. So we want V2 basically. So if we add equation number 5 and 6, V1 is eliminated and V2 is equal to V0 by 2. Hence, in the second situation, যেটা বলা আছে, if instead the two collide with a perfectly elastic one-dimensional collision, the cord will still break and the larger mass will move off with the final speed vf. তো এটা বলতে কি বোঝাতে চেয়েছে যে এটা ব্রেক করে যাওয়ার পরে লার্জার মাসটা ভিএফ স্পিডে মুভ করছে। তো এখানে আমরা এনার্জি কনজারভেশন ইউজ করব, হাফ সিএম ভিএফ স্কোয়ার প্লাস পোটেনশিয়াল এনার্জি স্টোর, যেটা কিনা ম্যাক্সিমাম ইলংগেশনের ফলে যেটা তৈরি হয়েছিল, is equal to half 3m into v2 square. v2 অলরেডি আমরা ডিটারমিন করেছি, তো হাফ 3m into vf square is equal to half 3m into v0 by 2 whole square minus u0 is v0 square by 8. So naturally 3m v0 square by 8 minus m v0 square by 8, that is equal to m v0 square by 4. তো এখান থেকে কি পাওয়া যাবে, vf square is equal to আচ্ছা, তো হাফ m 3m by 2 vf square is equal to m v0 square by 4. So 3 by 2, m is cancelled, 3 by 2 vf square is equal to v0 square by 4. 2 to the 4. So vf is equal to v0 by root 6. So in this case, option C is correct. And for the last part, find the ratio of the total kinetic energy of the system of two masses after the perfectly elastic collision and the core has broken to the initial kinetic energy of the smaller mass prior to the collision. So what they have asked for, we need to find the ratio of total kinetic energy of the system of the two masses after the perfectly elastic collision.
So after the perfectly elastic collision, what is the kinetic energy of the system after the perfectly elastic collision? Kinetic energy of the system is half into mu v naught square is the kinetic energy of the entire system in case of perfectly elastic collision. But kinetic energy of the system of the two masses after the perfectly elastic collision and the cord has broken to the initial kinetic energy of the smaller mass prior to the collision. So there is the half m v naught square is initial kinetic energy prior to collision. And total kinetic energy of the system of two masses after the perfectly elastic collision and the cord has broken to initial kinetic energy. Has cord has broken. Cord has broken. তো কোন এনার্জিটা চেয়েছে এই যে আমরা এখানে বের করেছি দেখো vf টা হচ্ছে ফাইনাল ভেলোসিটি অফ দ্য মাস 3m তাহলে এই কাইনেটিক এনার্জির মধ্যে কি কি থাকছে হাফ এম ভি নট স্কোয়ার এটা প্রথমে ছিল পোটেনশিয়াল এনার্জিতে কতটা কনভার্ট হয়েছে এম ভি নট স্কোয়ার বাই 8 এটা পোটেনশিয়াল এনার্জিতে কনভার্ট হয়েছে সুতরাং টোটাল কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম যেটা রয়ে গেছে সেটা 3 এম ভি নট স্কোয়ার 8 সুতরাং আমরা যদি রেশিও চাই কার রেশিও যেটা রয়ে গেছে এবং যেটা ছিল তো তাহলে এই রেশিওটা কি হবে এটা খুবই সহজ 3/8 হোল ডিভাইডেড বাই হাফ এই রেশিওটা আসছে 3/4 এটা অতি সহজ একটা পার্ট তো অপশন ডি ঠিক আছে তাহলে প্রথমটা হচ্ছে অপশন সি আর পরেরটা হচ্ছে অপশন ডি ঠিকই না পরের পার্টটাতে একটুখানি আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা সঠিকভাবে পড়ে মানে বুঝে নিতে হবে আশা করি বোঝা গেছে আমরা এইটা বের করতে গিয়ে এই হাফ pm ইন্টু vf স্কোয়ার এবং হাফ m ইন্টু
এই যে এই পার্টে যেটা ছিল তোমার v1, এই যে এখানে একটা v1 যেটা রয়ে গিয়েছিল, এই v1 ভেলোসিটিতে স্মল এমটা মুভ করছে আফটার কলিশন। সুতরাং স্মল এম এবং থ্রি স্মল এম এরা মিলিয়ে টোটাল যে কাইনেটিক এনার্জিটা গেইন করেছে, সেটা আমরা এইভাবে বের করাটা সব থেকে সহজ। কিন্তু আমরা এটাকে চাইলে এরকমও করতে পারতাম যে হাফ ইন্টু থ্রি এম ইন্টু ভি আর স্কোয়ার প্লাস হাফ ইন্টু এম ইন্টু ভি ওয়ান স্কোয়ার, এটা ইকুয়াল টু এটাই আসতো। এখন ভি ওয়ানটা আমরা ডিটারমিন করিনি, তো ভি ওয়ান ইকুয়াল টু ভি নট বাই টু, এই দুটোকে আমরা যদি অ্যাড দিতাম, যদি আমরা অ্যাড করতাম, তাহলেও একই আনসার পাওয়া যেত। আশা করি বোঝা গেছে। থ্যাংক ইউ।